अस्सलामुअलैकुम जी। खालिद महमूद पी के बूरे वाला जी। अज असी माशाअल्लाह जी फैसल डोगर बूरे वाला कोले दावत ते तमाम दोस्त आए आ जी। फैसल डोगर दी दावत ते ये तमाम दोस्त जिन्ने भी आए आ टोबा टेक सिंह तो ये साडे मेहमान आ जी, दोस्त बैठे हुए आ जी। इन्हां दे नाल ही अब्बास भट्टी साहब बैठे आ, चाचा अमजद बैठा जी, फैसल साहब दे उस्ताद मोहतरम अकील साहब बैठे हुए आ जी। माशाअल्लाह जी तमाम दोस्तों का मैं तारफ़ कराना इंशाअल्लाह ताला जी। उस्ताद पी के बूरे वाला ये चैनल नूं लाजमी सबसक्राइब करना जी और बैल आइकन नूं लाजमी दबाना जी। माशाअल्लाह जी साडे कोले बैठे हुए जी तारक महमूद जट साहब माशाअल्लाह जी 257 गाह बेदे जी। इन्हां दे नाल ही उस्ताद मुहम्मद तनवीर अराई साहब जी, ये भी 297 गाहबे आ जी। अज ये सानू माशाअल्लाह ताला जी फस गए आ उस्ताद। इन्हां कोलों असी गर्म करन दे कबूतर दा तरीकेकार भी पुछांगे ते इन्हां कोलों असी गाले दे मुतलक भी पुछांगे तनवीर साहब कोलों कि कबूतर नूं जिहड़े कमज़ोर हुंदे आ इन्हां नूं किहड़ी चीज़ दा गाला देना ते किस वक्त देना ते किस तरीकेकार नाल देना किन्ना देना। ठीक है जी। ये तनवीर साहब के नाल ही बैठे हुए जी हाजी मुहम्मद अकरम साहब जी। हाजी मुहम्मद अकरम साहब जी ये भी 297 गाहबे टोबा टेक सिंह तो हैं जी। माशाअल्लाह जी इन्हां दे नाल ही साडे दोस्त 297 गाहबे दे अरफान चौधरी साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह जी। इन्हां दे नाल ही बिलाल गुजर साहब बैठे हुए जी माशाअल्लाह जी। इन्हां दे नाल ही मुहम्मद इशफाक 299 गाहबे जी टोबा टेक सिंह तो हाँ जी माशाअल्लाह जी। इन्हां दे नाल ही माशाअल्लाह जी साडे कोले बहुत अच्छे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मुहम्मद अब्बास भट्टी साहब जी माशाअल्लाह जी बाई लाडदे आ माशाअल्लाह जी। ये किसी भी नां दे महताज नहीं हैगे। इन्हां ने बहुत बहुत मजमियां च जाके अपने पॉइंट अडाए आ ते इन्हां ने बड़े बड़े दंगल अजाड़े आ। अजाड़न दा मकसद भी वो ख़त्म कर दिते आ कि उत्थों विन करके आए माशाअल्लाह। कई जगह तो इन्होंने विन किया है। आ चाचा मुहम्मद अमजद डोगर जी 257 ई भी माने दे कोले माशाअल्लाह जी। ये भी इन्हां दे भी माशाअल्लाह कबूतर बहुत नियाब आ ते बहुत अच्छियां जगह ते इन्होंने कबूतर छड्डे आ ते बड़ियां जगह तो इन्होंने दड़े विन किए हैं माशाअल्लाह जी। 24 इन्होंने बड़ा हिस्सा अच्छा लिया सी और मकारे कार दा पॉइंट उड़ता रहा उत्थे भी इन्होंने माशाअल्लाह बच्चा बहुत अच्छी कारकर्दगी नाल जित्तिया सी माशाअल्लाह जी। इन्हां दे नाल ही मुहम्मद परवेज़ 251 मजहबियां वाला वाजदा जी 351 उत्थों दे माशाअल्लाह जी। ते इन्हां दे नाल ही फैसल डोगर दे उस्ताद मोहतरम जी उस्ताद चौधरी अकील साहब जी 255 गग्गो मंडी दे माशाअल्लाह जी। 225 ई बी गग्गो मंडी दे जी माशाअल्लाह जी। उस्ताद चौधरी अकील साहब 225 गग्गो मंडी दे रहने वाले आ जी। ते फैसल डोगर दे बूरे वाल दे ये उस्ताद मोहतरम आ माशाअल्लाह जी। ते इन्हां दे नाल ही मलक आमर साहब बैठे आ जी 201 चक दे जी माशाअल्लाह जी। इन्हां दे नाल ही साडे बहुत अच्छे मौसम दोस्त आए बैठे आ जी। जोहेब खान साहब जी ये भी 201 दे आ जी। ते हुण असी इंशाअल्लाह ताला जिहड़े सिलसिले वास्ते असी दोस्तां नूं इकट्ठे कीता ते एक असी दोस्तां वास्ते बहुत अच्छा पैगाम देन लगे हाँ कि बाजियां दा ते हर आदमी दसदा रहिंदा कि असी फलां जगह ते जित गए जी ते फलां जगह ते फलां करता जी। लेकिन ये जिहड़े तनवीर साहब आ इन्हां दे मैं कोले जाके इन्हां नूं मैं सवाल करदा इंशाअल्लाह ताला और इन्हां नूं मुकम्मल तफसीलात पुछदे हां कि कबूतर नूं तैयारी वास्ते ते इन्हां दे तमाम व्यू वास्ते। लो जी तनवीर साहब हाँ जी ये कबूतर नूं जिहड़ा गाला दिन्ने असीं अस्सलाम वालेकुम जी सारे शकीनां नूं। वालेकुम सलाम जी। ये तनवीर साहब नूं असीं पुछा सी पहले भी इन्हां तो मुकम्मल तफसीलात पुछ के असीं हर चीज़ कीती आ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दोस्तां नूं पैगाम दे रहे हैं कि कबूतर नूं गाला किहड़ी किहड़ी चीज़ का देना ते किन्नी मकदार च देना ते किस वक्त देना।
ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਤਨਵੀਰ ਆਰਾਈ ਆ ਜੀ 297 ਗਾਬੇ ਦੇ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗਾਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਕਾਜੂ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਪਿਸਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਮਗਜ਼ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਨੁਕਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਗਾਲਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ। ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਕਬੂਤਰ ਗੇੜੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਚੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਨੁਕਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਖ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਵਾਰੀਤ ਇੱਕ ਕੱਖ, ਤੇ ਪਿਸਤਾ ਅੱਧਾ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੱਧਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ 4 ਮਗਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਚਾਰੇ ਮਗਜ਼ਾਂ ਦੇ 2-2 ਦਾਣੇ, ਹਰ ਮਗਜ਼ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਮਗਜ਼, ਜਿਹੜੇ 4 ਮਗਜ਼ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2-2 ਦਾਣੇ ਲੈਣੇ ਆ। 4 ਮਗਜ਼ਾਂ ਦੇ 8 ਦਾਣੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਕਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਧਾ ਲੈਣਾ, ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅੱਧਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ, ਪਿਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਗਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਜੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਗੜਾਈ ਕਰ ਲੈਣੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਖਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਆਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਤੇ ਦਾ ਕੱਖ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਕੁਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ 2 ਕੱਖ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੇ ਦਾ ਵਰਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਵਰਕ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗਿੜਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖਜੂਰ ਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਜੂਰ ਦੀ ਗਿੜਕ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੱਥੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? 10 cc ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨੀਮ ਗਰਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਨੀਮ ਗਰਮ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਤਨਵੀਰ ਦਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਗਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦੇਣਾ 10 cc ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲੇ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਠਹਿਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੌਰੀ ਦੇਣਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਜਾਂ 40 ਜਾਂ 42 ਜਾਂ 43 ਸੈਂਟੀਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ 42 ਗਰਮੀ ਆ, 44 ਜਾਂ 45, 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਰਮੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 5 ਤੋਂ ਟਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਗਰ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਗਰਮੀ ਆ, ਗਰਮੀ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲਚਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ 5 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 6 ਵਜੇ, 6:30 ਵਜੇ, 7 ਵਜੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਇਹਨੂੰ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? 3 ਘੰਟੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿੰਨੇ ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੇ, ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜੋੜ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਢਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? 20 cc ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 20 cc ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ 37, 38, 39 ਤੇ 37, 38, 39 ਤੇ 3 ਘੰਟੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਦਾਲਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਇਲਾਇਚੀ ਵੱਡੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਸੌਂਫ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਨੱਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਨੱਕਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜੀ। ਸੌਂਫ ਦੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੋਈ 5-6 ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਦਾਲਚੀਨੀ 3 ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਜੀ। 3 ਦਾਣੇ? ਹਾਂਜੀ, 3 ਦਾਣੇ ਸੌਂਫ ਦੇ ਸਿਰਫ 3 ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ 5 ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰਕੇ ਤੇ 5 ਦਾਣੇ ਕੱਢਣੇ ਆ। 5 ਇਲਾਇਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ, 5 ਦਾਣੇ। 5 ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? ਇਲਾਇਚੀ ਦੇ ਦਾਣੇ 5 ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਲਚੀਨੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਦਾਲਚੀਨੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੇ 9 ਜਿੰਨਾ ਡੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 9 ਜਿੰਨਾ ਕਹਣਾ ਜੀ, 9 ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਧਾ ਕੁ ਡੱਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਨੱਕਾ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਮਨੱਕਾ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਮਨੱਕਾ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਦਾ ਗੁੜ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਥੋੜਾ। ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਸਾਜੀ, ਉਹ ਘਟਾਓ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਧਾ। ਚਲੋ, ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਮਕਈ ਦੇ ਦਾਣੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮਕਦਾਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। 1 ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜੇ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਫਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਹਿੱਸੇ ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ,
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਅਗਰ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਕਤ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਜੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਲਾਉਣਾ 40 ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਜੀ। 43 44 ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਗਰ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 250 ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਜਦੋਂ 200 ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ। 42 43 44 45 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ 40 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਫਿਰ ਜੀ ਅੱਧਾ ਪਾਈਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਧਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 250 ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ ਨਾ, 250 ਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅੱਧਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੁਣ ਕੇ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ, ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੀਮ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੜੇ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੋਢੇ ਮਾਢਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਨਿੱਘੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਢੱਕਣਾ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲੱਗਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਸਤਾ ਲਾਉਣੇ, ਇੱਕ ਯਕਦਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਹਵਾ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਆਸਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2.5 ਘੰਟੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। 3 ਕੱਪੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹ 3 ਦੇ 3 ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ, ਕੱਢ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੱਛਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰਨਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਤੁਸੀਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਮਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਆਸਤਾ ਪੋਲੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਸੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਹਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਵੀ ਘੰਟਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਨੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ 5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਦਮੀ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਦਮੀ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਉਹਦਾ ਪੋਟਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਿੱਠ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾ ਦੱਸੋ ਜਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਮੋਹਸਨ ਆਏ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹੰਮਦ ਅਕੀਲ ਹੱਸ ਰਿਹਾ 225 ਚੱਕ ਦਾ ਗੱਗੋ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫੈਸਲ ਡੋਗਰ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਕਾਬੂ ਆਏ ਆ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਚੌਧਰੀ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਫੈਸਲ ਡੋਗਰ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਮੁਹਤਰਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਟਿਪ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਖਤਿਤਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਬਾਸ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੀ ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸਤਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆਦਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਧੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਆਦਮੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਟਿਪ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜੀ ਦਿਓ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। और जी
ਮੈਂ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਤਨਵੀਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਲਚਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਆਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਮੋੜਾਂ ਮਾੜਾਂ 'ਚ ਛੱਡੀਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਕੋਈ 8-10 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਗਾਲਾ ਗੂਲਾ ਤੇ ਦੇ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਵੇ ਤੇ ਗਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਗਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਬਿਲकुल ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ चलो ये वजाहत करती, लेकिन गाला बहुत अच्छा वा। लेकिन जिथे टैंपरेचर 40 तो थल्ले होवे उत्थे तुसीं गाले देण दा सोचना, जिथे गर्मी ज़्यादा पैंदी होवे, ਕਿਤੇ ਕਬੂਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ कमज़ोर कबूतर होवे ते ओनू गाला देना जी। ਹਾਂਜੀ। होर उस्ताद जी कोई पैगाम कोई तुसीं? ਕੋਈ ਪੁੱਛੋ, ਕੋਈ ਦੱਸੋ, हाँ जी, ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। कुछ पिछले साल कोई बाजी बूजी दा जिक्र दसो जी कोई। ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਲਿਆਣ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਧਰੇ ਘਟ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਅੜਾਈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਜੀ। माशाअल्लाह जी। ਹਾਂਜੀ ये अपने उस्तादे मोहतरम दा की नाम है जी? ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮਾ ਮੌਲ ਨਜ਼ਾਮਾ ਮੋਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 22 ਲਾੜ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ 2-4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਚਾ ਅਮਜਦ ਬੈਠਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਲਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਬਾਜ਼ੀ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਜੀ ਤੇ ਯਾਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਰੌਲੇ ਦੀ ਬਾਜੀ ਨਹੀਂ ਡਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਲਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਾਬੂ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਟਿਪ ਐਸੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋ ਸਕਣ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी सारे दोस्तों भाइयों ਨੂੰ ਖਾਲਦ ਪੀਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ अस्सलाम वालेकुम सर। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੀ ਖਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਸਤਾਦ ਤਨਵੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਾਰਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਨਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਿਹਾਜ਼ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਕੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ। ਕੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬਚ ਸਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਵੇ ਕਬੂਤਰ। 4 ਵਜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕ ਦਿਓ, ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10-11 ਵਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦਿਓ। ਅਸਲ 'ਚ ਜੀ ਮੈਂ 1-2 ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਅਕੀਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ 4 ਵਜੇ 4:30 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੈਗਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੱਚੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਕਦੋਂ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਪੀ ਕੇ ਔਰ ਬੁਰੇ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਖੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਸਮਝੋ ਕੱਚਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ। ਜਾਂ ਸੁੱਜ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੇ ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਓਗੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰੋ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਡਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਚਕੰਨਾ ਪਰਪੁਰ ਮੀਚ ਕੇ ਔਰ ਨੋਕ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤਹਿ 'ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਇੰਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਟਿਪ ਦੇਵਾਂਗੇ ਵੀ ਸੁੱਜਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ,
ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਟਿਪਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਹਿਨਮਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ YouTube ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ PK ਬੂਰੇਵਾਲਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਵਾ। ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਈਦਾ ਵਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਨਾਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ PK ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਬੋਲਦੇ ਤਾਂ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੈਕ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰੇ ਦੇ, ਸਹੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਤਾਦ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤਫਸੀਲ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇਜ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਚੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਹੀ ਬਾਤ। ਕੋਈ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਟਿਪ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। 100 ਕਬੂਤਰ ਲੋਕ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਕਿ 7 ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲੀ, ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਕਾਲ ਸਿਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਚੀ ਉਡਾਈ ਵਾਲੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਆ। 100 ਕਬੂਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਡਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸਮ ਸੁੱਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਕੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਅਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਵੀ ਇੱਕ ਗੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇਖਣ ਵੀ ਇਹਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 70 ਕਬੂਤਰ ਤਾੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਰੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਥੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗਾਮ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੈਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਕਿੰਨੀ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸਤਾਦ PK ਬੂਰੇਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ तमाम ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਖਾਲਿਦ ਮਹਿਮੂਦ PK ਦਾ ਸਲਾਮ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਔਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਬਾਉਣਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਟਿੱਪਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਜਰਬਾ ਵਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਤਫੀਦ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਜੀ।